प्रभु जीशु ख्रीस्ट पिता परमेश्वर धन्यवाद हो जे प्रभु आपण मानक मते मनोनीत कले कौन कले मनोनीत कले जड़े व्यक्ति को कौन सी काम पाई मनोनीत कले तहिर दायित्व ताकू बहन करने को पड़ुछि जड़े युवक जड़े युवती को विवाह पाई मनोनीत कले से झील को प्रस्तुत होकर रहा पड़ुछि सावधानी के रहा पड़ुछि आउ परमेश्वर पिता प्रभु जीशु ख्रीस्ट ठारे आपण मानकु मते कौन करिसंती मनोनीत करी अछंती केबे मनोनीत कले कहतु केबे मनोनीत कले देखंतु मो सहित एफिसियो 1 अध्याय 4 पद टिके शीघ्र आपण माने बाहर करी पढंतु एफिसी 1 अध्याय 4 पद अर्थात आमे माने जेपरि तांको साक्षातरे पवित्र अर्थात आम्बे माने जेपरि तांको साक्षातरे पवित्र ओ अनिंदनीय हो अनिंदनीय परमेश्वर निमंते निंदार पात्र न हेबा जगत निमंते निंदार पात्र न हेबा प्रतिवासी निमंते निंदार पात्र न हेबा आपणा मित्र निमंते निंदार पात्र न हेबा हाँ कौन लिखा अछि ता तळे एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे कहाको धारे आम मानकु मनोनीत कले एथिपाई से माने परमेश्वर पृथ्वी सृष्टि पूर्वरे पृथ्वी सृष्टि है नथिला आकाश सृष्टि है नथिला लेखा अछि सूर्य चंद्र तारागण सृष्टि है नथिले वनस्पति सृष्टि है नथिला कौन प्राणी सृष्टि है नथिले ता पूर्वरे परमेश्वर ही जड़ा से विषय आमे माने सेते बेले कौन स्थान रे थिलु आमे जानिनु केवल परमेश्वर अधिकार रे परमेश्वर ही जानती आंभ मान से केवे माने पृथ्वी सृष्टि पूर्व रे मनोनीत करथिले केवे मनोनीत करथिले पृथ्वी सृष्टि पूर्व रे परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीस्ट को ठारे आंभ मान को मनोनीत करथिले प्रथम पॉइंट परमेश्वर आंभ मान को पृथ्वी सृष्टि पूर्व रे मनोनीत करथिले कौन करथिले मनोनीत करथिले मनोनीत परे कौन कले आमे देखिबा 2 अध्याय 5-6 पद को देखिबा सेति सकासे आम मानकु ख्रीष्ट को सहित सजीव करि अछंती हाँ केवल मनोनीत करिसंती ए कथा नुह किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट को सहित प्रभु जीशु ख्रीस्ट को सहित आंभ मान को कौन करि अछंती सजीव करि अछंती सजीव मनोनीत कले पुणी एबे सजीव करिसंती गोटे वृक्ष रे फल जदि फलिबार अछि ताहेले मरी जाइथिबा वृक्ष रे सुखी जाइथिबा वृक्ष रे फल फलिबो ना जीवंत वृक्ष रे हृष्टपुष्ट वृक्ष रे फल फलिबो क्या वृक्ष रे फल फलिबो जीवंत वृक्ष रे फल फलिबो और प्रभु जीशु ख्रीस्ट को ठारे प्रभु जीशु ख्रीस्ट को सहित पिता ईश्वर आंभ मान को कौन करि अछंती सजीव करि अछंती कौन करि अछंती सजीव करि अछंती जीवित करि अछंती जे परे प्रभु जीशु ख्रीस्ट जीवित और आत्मिक भाव रे जीवित जीवित तो समस्त अछंती बुलुछंती खाउछंती चलुछंती ये सब कथा कहउछंती बुद्धि रे व्यवहार करी पैसा पत्र भी अर्जन कर किंतु से सजीव और ए सजीव रे अंतर अछि से माने शरीर रे केवल जीवित अछंती आम्भे माने शरीर रे जीवित एवं ख्रीष्ट प्रभु जीशु को सहित आध्यात्मिक जीवन रे मध्य माने जीवित अछि परमेश्वर मान को जीवित कले सजीव कले प्रथम रे मनोनीत कले 2 रे सजीव कले तापरे कोन लेखा अछि
ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। परमेश्वर पितांकर अनुग्रह रे पिता ईश्वरकर अनुग्रह रे आमे माने कोन पाइअछु परित्राण पाइअछु उद्धार पाइअछु मुक्ति पाइअछु अनंत जीवन रो अधिकारी होइअछु। ये सब ईश्वरकर अनुग्रह पिता परमेश्वरकर केवल दया और अनुग्रह बुझिले। आमे तृतीय पॉइंट को जीवा आ तृतीय पॉइंट होउची 2:15 रु 19 जाए। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏଫେସିୟ 1:15 ତ 21 ତାର 15 ରु 19 ଯାଏ। ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି। हाँ एठी लेखा अछि प्रभु जीशु ख्रीस्ट कोठारे प्रभु जीशु ख्रीस्ट कोठारे पिता ईश्वर आंभ मान को नूतन कले कौन कले आउ थरे पढ़ंतु कमा जगह अटकी अटकी कर पढ़ंतु 15 रु 19। ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ विधि विधान कोटा विधि विधान व्यवस्थार अनेक विधि विधान हाँ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି। प्रभु जीशु ख्रीस्ट अपना शरीर द्वारा रहित कले शून्य कले। हाँ ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। हाँ से विधि विधान को शून्य कले व्यवस्थार नियम गुड़ाक शून्य कले। पुणी जो माने कि व्यवस्था रे थिले इस्राएली प्रजा बा जिहुदी माने पुणी जो माने कि अन्य जाति थिले से मान को एक कले आउ कौन करिसंती नूतन करियछंती परमेश्वरकर मनोनीत प्रजा इस्राएल को आउ मध्य अन्य जाति मान को जे आमे माने अन्य जाति प्रजा में शुरू आस्थिबा व्यक्ति मान उभय को प्रभु जीशु ख्रीस्ट एक कले पुणी नूतन कले ता तले कोन लेखा अछि ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା क्रूस द्वारा ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି शत्रुता को प्रभु जीशु ख्रीस्ट विनाश कले। ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପେ ଗଠନ କରି हाँ तेबे से व्यवस्थाधीन लोक मानकु पुणी अन्य जाति मानकु कौन कले एक शरीर कले एक शरीर कले एक शरीर रूप गठन कले। हाँ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି। आओ पुणी आंभ मानकु ईश्वरଙ୍କ निकट पर्यंत पहुंचाइले। एणु करी आंभे माने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता बोली कहि पारुछु डाकी पारुछु। जदि आंभ मान ऊपर अनुग्रह हे न थांता ताहेले आंभे माने इस्राएल प्रजा सहित संयुक्त होई न थांतु एवं आंभे माने प्रभु पिता ईश्वर को हे अब्बा हे पिता बोली डाकिबा को मध्य आंभे माने असक्षम होई थांतु। हाँ तापरे कोन लेखा अछि ଆଉ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ आंभे माने जे अन्य जाति लोक माने दूर थिलु केउठारु परमेश्वर को ठारु दूर थिलु बहुत दूर थिलु। आंभे माने परमेश्वर को शत्रु थिलु। आंभ मानकर कर्म परमेश्वर को विरुद्ध रे थिला। आंभे माने परमेश्वर को दुष्ट दुर्गंध स्वरूप थिलु। आंभे माने जे दूर थिलु ପୁଣି ନିକଟରେ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ आओ निकटरे थिले केउ मान निकटरे थिले इस्राएली माने निकटरे थिले
ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆସି ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲି ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାର ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯିଏକି ମନୋନୀତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମନୋନୀତ ପ୍ରଜା ଆରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଜାମେଷ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଥିଲୁ। ଉଭୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୁକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସୁବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଉଭୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେପରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବୁ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସହିତ ଯେପରିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ, ଏହା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ହେଲା କି? ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଭୟ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ତାହାଙ୍କ ଦେଇ, କା ଦେଇ? ଭଉଣୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କା ଦେଇ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ, ରାସ୍ତା ପାଇଅଛୁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା, ମୋର ଉପରେ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କଲେ। ସଜୀବ କଲା ଆଉ ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କେତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିବା କଥା, ପ୍ରେମ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କଥା, ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା। ବୁଝିଲେ କି? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ସଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯେ ସଂସାରରେ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ସଂସାରରେ ଜଳିଯିବ, ସଂସାରରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ବସ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ସେହି ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ସଜୀବ କଲେ ଓ ନୂତନ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି କଲୋସି 2:13-14। କଲୋସି 2:13-14। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅପରାଧରେ ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଥିଲୁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଖାଇଦେଇ ସର୍ବନାଶ କରିଦିଏ, ବେକାର କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପାପ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହୁଙ୍କା ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ଅପରାଧରେ ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ହଁ, ଅପରାଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଜାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ ଥିଲୁ, ଅଶୁଚି ଅପବିତ୍ର ଲୋକ ଥିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ତାପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲି ପ୍ରଜା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରଜା, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବଂଶ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ସଜୀବ କଲେ, ଜୀବିତ କଲେ। ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ, ସମସ୍ତ ପାପ, ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଲେଖା ଅଛି ଏଠି, କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମେ ସେଇ କ୍ଷମାକାରୀ ପ୍ରଭୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରିବା କି? କ୍ଷଣେ ମଧ୍ୟ ପାଶୋରି ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହିତ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଧୂଳି ଖତରାଶିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମା ଗର୍ଭରୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ପାପର କଳଙ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧୋଇ ପବିତ୍ର ସୂଚି କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପକୁ ସେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅପରାଧକୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁଠାରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଥିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗୌରବ ହେଉ। ସରିଗଲା। ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ସେ ଲୋପ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ପାପ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରୁଛି, ତାର ପାପ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ମୋର କର୍ମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ମୋର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ଅଛି। ଆହୁରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କର୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ କେତେ ଧାର୍ମିକତାର କାମ କଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର କାମ କଲୁ, କେତେ ଅଧର୍ମର କାମ କଲୁ, କେତେ ପାପ କଲୁ, ବୁଝିଲେ କି? ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାପ କରି, ଅପରାଧ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପକୁ, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାବୁ। ହଁ। ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ଦୋଷାର୍ପଣ କରିବା ପତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ସେ ଲୋପ କରି ତାହା ସେଇ ପତ୍ରକୁ ସେ ଲୋପ କରିଦେଲେ। ଲୋପ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦେହରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲୋପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ରୁଶକୁ ଅନାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ, ସେ ପାପୀ ନଥିଲେ,
ପାପ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ପାପ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଦାଗଲା, ତାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ ରଖାଗଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ହେଲେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିଲା, କରି ଆସୁଥିଲୁ, ସବୁ ସେ ଦୂରୀକୃତ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ସତ କହନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୋଷରୁ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ମନୋନୀତ କଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ସଜୀବ କଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ନୂତନ କଲେ। ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ସବୁ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ନୂତନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ଠିଆ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ? 2ଟା ପଦ ମୁଁ କହିକିରି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲିପି ଆଉ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପୁଣି 30 ପଦ। ଫିଲିପି 1 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପୁଣି 30 ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦୟାକରି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ। ହଁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏତିକି ନୁହଁ। ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏଠି କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। କି ପ୍ରକାର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି? କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି? ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଉଠାଇବା, କ୍ଲେଶ ସହିବା, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଜରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉ। ଦୁଃଖ ଉଠେଇ କରି, କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସହିକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିନା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କାହାଠାରେ ନାହିଁ, କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ପିତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ବଳି କରିବା। ରକ୍ତ ବିନା, ରକ୍ତପାତ ବିନା ମାନବ ଜାତିର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଯଦି ମାନବକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି,
ताहेले क्रूस को अनाओ आओ क्रूस रे जो प्रभु जीशु आपण मान निमंते और मो निमंते बलि से ही एकमात्र मुक्तिदाता और यह हूँ परमेश्वर योजना परात्पर परमेश्वर योजना तांको छड़ा और काठारे मुक्ति ना अवश्य पृथ्वीस्थ मानव समाज अनेक पथ खोजुछंती मुक्ति पाइबा पाई अनेक कर्म करूछंती मुक्ति पाइबा पाई अनेक धाम को यात्रा करूछंती मुक्ति पाइबा पाई किंतु मुक्ति तो आपण मानकर पाखरे अछि बस प्रभु जीशु ख्रीष्ट को स्वीकार कर मुक्तिदाता रूप में स्वीकार कर परमेश्वर पुत्र रूप में स्वीकार कर मोर पाप प्रायश्चित निमंते क्रूस रे बलि होई अछंती ए कथा ऊपर विश्वास कर ए कथा ऊपर विश्वास करो से क्रूस रे मले सत्य से कबरस्थ हेले यह मध्य निराट सत्य किंतु तृतीय दिन रे मृत्यु को जय करी उठी अछंती यह तो सुनिश्चित विश्वास करी परित्राण पाइबा कथा निराट सत्य यह हूँ परमेश्वर योजना आउ गोटे वाक्य देखंतु फिलिपी 2:14-15 पद फिलिपी 2:14-15 पद बचसा और तर्क वितर्क बिना समस्त कार्य कर जेपरि तुम्हे माने निर्दोष और अमायिक होई एही कुटिल विपथगामी वंश मध्यरे ईश्वरଙ୍କ अनिंदनीय संतान संतति हुओ सेमानଙ୍କ मध्यरे तुम्हे माने जीवनर वाक्य धरी जगतरे ज्योति स्वरूप प्रकाश पावछ इठी आमे देखुचु सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो प्रथम रे परमेश्वर आदेश जो काम गुड़ाक कर प्रभु निमंते प्रतिवासी निमंते अपना मित्र निमंते बचसा न कर वाद विवाद न कर ईर्षा न कर क्रोध न करी ये काम को करने कहुच्छी दुई रे ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो यही जगतर विपथगामी लोक मानक मध्य यही जगतर मंद लोक मानक मध्य यही जगतर हिंसक लोक मानक मध्य निर्दोष हुआ निष्कलंक हुआ तापर लेखा अच्छी हे पृथ्वी रे गोटे जलंता दीप सदृश जलंता दीप जलुवा दीप प्रकाश दौथुवा दीप अंधकार को घुंचाउथुवा दीप सदृश्य प्रिय आंभ मानकर जीवन अंधकारमय न हेउ आंभ मानकर जीवन अलसमय न हेउ आंभ मानकर शरीर क्रोधरे पूर्ण न हेउ आंभ मानकर जीवन जलुवा दीप सदृश अंधारवासी माने दीप बा उज्ज्वल पाखरे थिबा लोकन को देखंती किंतु जो मान उज्ज्वल रे अछंती से माने अंधारवासी को देखंती नहीं आ दुनिया आपको देखुची आंभ मानकर जीवन शैली कि प्रकार हेबा उचित आंभ मानकर कथाबार्ता आंभ मानकर चाली चलन आंभ मानकर उठिबा बसिबा खाइबा पीबा आउ व्यवहार एपरी हेउ आउ ता होछि परमेश्वर को गौरव मिलबा परमेश्वर को गौरव मिले
ଅନ୍ଧକାରବାସୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ସାଦୃଶ୍ୟ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ ଥିଲା ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ଦେବା ଗୁଣ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଅତି ପବିତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।